ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ چین پوری دنیا میں اپنی جھوٹی بہادری کے قصے سنانے کے نام پر پروپیگنڈا ویڈیوز جاری کرتا رہتا ہے۔ آئے دن فیک وار ایکسرسائز کر کے پوری دنیا کو یہ دکھاتا رہتا ہے کہ چین کے پاس کتنے آدھونک ہتھیار ہیں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ چین کا سامان جس طرح سے وشواس کرنے لائق نہیں ہوتا، اسی طرح چین کے پروپیگنڈا ویڈیوز پہ وشواس نہیں کیا جا سکتا۔ غور سے دیکھیے دوستو، یہ چین کے وہ بہادر سپاہی ہیں جو سیما پر جانے سے روح کانپنے پر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ ہے چین کے وہ بہادر جوان جو بھارت کے سنگھوں سے ٹکرائیں گے۔ چین اپنے ایسے ہی جوانوں کے دم پر پوری دنیا میں سپر پاور بننے کی خواب دیکھتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ بہادری کیا ہے۔ کیول پروپیگنڈا چلانے سے کوئی دیش یا اس کے جوان بہادر نہیں کہلاتے۔ بھارت جیسا جذبہ دنیا کے کسی دیش میں نہیں ہے۔ یو این میں بھارت کے دوارا پٹنے کے بعد چین کا چاپلوس پاکستان پھر سے بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگ گیا ہے۔ جی ہاں، بھارت کے خلاف جہاد، نفرت اور مسلمانوں کو بھڑکانے کا پاکستان کا پرانا کام پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل دینے کی حماقت کر رہا ہے۔ ہو گئے جس طرح کی شدت پسندی کا ماحول ہے انڈیا میں، تو اسی طرح کے فیصلے آئیں گے۔ آپ اس سے ہٹ کے فیصلہ توقع نہیں کر سکتی۔ میں آپ سمجھیں کہ کسی عدالت سے کسی کو انصاف ملے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں انصاف صرف شدت پسندوں کو ملے گا۔ نریندر مودی جس کو چاہیں گے اس کو صرف ہندو ووٹ پہ انحصار کرتا ہے۔ باقی تو دوسرا مسئلہ ہے اس میں بابری مسجد کے کتنی دفعہ کہا، سب کا نامزد تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، مسجد کو شہید کیا تھا، تو اس نے مودی کی حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں تماشا قرار دیا ہے۔ ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں، آپ کے خیال میں بابری مسجد فیصلے کے بعد بھارتی عدالتوں کی عالمی ساکھ کی کوئی حیثیت؟ پاکستان میں انتہا پسندی کا ایک بہت زیادہ وہ چل رہی تھی، تو اس وقت عدالتوں میں آ کے وہ کہتے تھے جی ہاں ہم نے اتنے لوگ مارے ہیں، اور عدالتیں وہ صرف نظر کرتی تھی اور جج اس کے باوجود ان کو بری کر دیتا تھا کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ بالکل اس طرح کے حالات ہیں وہاں کے معاشرے میں، اتنی شدت پسندی کہ اب اگر کوئی جج فیصلہ دے اس سے ہٹ کے، اب عدالتوں کا چکر نہیں ہے انڈیا میں، وہ بھول جائیں، کوئی ساکھ شاک سب بکواس ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے مفادات دوسرے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ کسی عدالت سے کسی کو انصاف ملے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں انصاف صرف شدت پسندوں کو ملے گا۔ نریندر مودی جس کو چاہیں گے۔ عامر صاحب، بات سمپل سی ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ان کی عالمی اقتصادی منڈی ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھی اسی طرح کا فیصلہ دیا، جب وہاں پہ چیلنج ہوا اور بات ہو رہی تھی تب بھی وہ یہی اسی طرح کے فیصلے لے کے آئی۔ وہ صرف کر رہی ہے جو ہندو تباہ کی، ہندو شاونزم کی حکومت موجود ہے اور اسی میں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں اگر کوئی وائس ایکس چیف جسٹس، چھوٹی سی بات پچھلے سیگمنٹ میں جنرل صاحب نے کہی تو میں یاد کرا دوں، 1985 میں یہاں مارشل لا تھا لیکن الیکشن سول انتظامیہ نے کرائے تھے۔ اس کے بعد یہاں اب فوج نے ہی کہا ہے جی بی پہ کہ ہم لا اینڈ آرڈر کر لیں گے، آپ اپنے الیکشن خود کرا لیں، کیونکہ یہ جو سارے الزامات لگتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ جی امجد شیخ صاحب، آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم تھا، آپ کمپلیٹ کیجئے گا۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے مودی کی حکومت آئی، ہندوؤں کی اب ساری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں رنگی گئی، کیونکہ مودی صرف ہندو ووٹ پہ انحصار کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سبرامنیم سوامی کا بھی آیا تھا بیان جس میں اس نے کہا تھا کہ اقلیتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، ان کو میجورٹی کے ساتھ۔ تو اب ان حالات میں نہ تو وہ کاؤ ویجیلنٹے جو مارتے رہے سڑکوں پہ لوگ، ان کو کسی کو پکڑا، نہ ہی سزا ہوئی سمجھوتا ایکسپریس والوں کو، نہ گجرات میں 2000 لوگ مارے گئے ان کو ہوا، اب دہلی میں بھی ہوا، تو وہ کوئی یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک حل ہے کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو اور سکھوں کو سوچنا ہے کہ ان کے آئندہ نسلوں کے لیے کیا ہے۔ وہ اگر آئندہ نسلوں کا سوچیں
दूसरा मसला है इसमें बाबरी मस्जिद के कितनी दफा कहा, सबका नामजद थे इन जिन लोगों ने हमला किया था, मस्जिद को शहीद किया था। तो इसलिए मोदी की हुकूमत के होते हुए एक तक आलमी सतह पर है कि आलमी सतह पर उनको इनसे गर्ज नहीं है, जैसे कि यार साहब ने कहा उनको इक्तिसादी मंडी है बड़ी, उनको इक्तिसादी मसाइल से है कि उनसे मार्केट है, अपनी मार्केट को खोएंगे नहीं वो, बल्कि अपनी मार्केट को इंसाफ से उनको इस चीज़ से मसला नहीं। मकबूजा कश्मीर के मामले भी देखें, आलमी बरादरी खामोश होकर बैठी हुई है। ये इसके लिए मसले को उठाने पर ये आवाज़ उठानी चाहिए, पाकिस्तान को बताना चाहिए, तब तक ये बताएंगे तभी तो मसला हल होगा। ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में अदलिया ने मजबूरी के आलम में ज़रूरत ईजाद किया था और फिर वो एक बतौर प्रेसिडेंट इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी एक जो पब्लिक कॉन्शियस को मुतमिन करना, जब अफजल गुरु को सजाए मौत दी गई थी तो फिर वो उन्होंने ये इसका सहारा लिया था और वो एक इशारा था कि इंडिया अब इंतहा पसंदों का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो शायद जजेस साहबान भी उनका दबाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। तो ये भी वाज़ेह है ये फैसला के एल के अडवाणी जो थे वो तो उनका तो मकसद ही ये था और कि हम को बाय फोर्स गिराएंगे क्योंकि कोर्ट्स के जरिए वो फैसला नहीं हो सकता था। ठीक है। तो जब पॉलिटिक्स में अपने मकासद को हासिल करने के लिए रिलीजन को आप बतौर ढाल इस्तेमाल करेंगे तो जो नतीजा हमने भुगता है, और जो आप देखें उर्दवान ने आया सूफिया को बतौर मस्जिद खोल दिया जबकि वो पता है कि वो एक चर्च था, तो एक यूरोप के साथ एक नई दुश्मनी का आगाज कर दिया ना। ये को खोलना आसान होता है, फिर इस जिन को बंद करना बहुत मुश्किल है। में भी यही कुछ हुआ हुआ है, मस्जिद को गिरजा बनाया हुआ है। हाँ, तो इसी तरीके से देखे ना, मजहब की बात ही है ना, वो भी तो यमन में क्यों लड़ाई हुई है कि वो भी उसी बुनियाद पे कि अपने मुफादात को बचाने के लिए जब एक ढाल हम खड़ी करें, ने भी वो ढाल खड़ी की तो अब सारा हिंदुस्तान उसमें बह जाएगा। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास कम है जी। फैसल हुसैन साहब। एक तो मैं बहुत ही एहतराम के साथ ये जो लतीफ़ चौधरी साहब ने बात की है और पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों को इंडिया की अदालतों के फैसलों से मिलाया है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया इंतहा पसंदी और जनूनियत के हक में जो है कभी भी फैसले नहीं दिए। इंडिया जहाँ आदमी जनूनी इंतहा पसंद हो जाता है तो उसके अंदर से शर्म हो या खत्म हो जाती है। तो भारत जो है बुनियादी तौर पे एक इंतहा पसंद एक जनूनी रियासत है, तो उसकी जो अगर जवाब देना चाहूँ तो कई इंतहा पाकिस्तान मुझे तो ये लगता है नहीं करे ना पाकिस्तान के साथ। समझ नहीं आ रही बात की मेरी। बात करने आप ये बात करने देना, आप अपनी बिला वजह बेतुकी बात ना करें। आप बात करने देना चौधरी साहब। आप पाकिस्तान की अदलिया को मैंने कह दिया, आप जब एक नुक्ता समझने के काबिल नहीं है, अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं बयान करते हैं? दुश्मन की अदलिया से नहीं, अदलिया का दुश्मन बात आप इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा कि आप समझने की सलाहियत ही नहीं है आपने बात को। अच्छा लतीफ चाचा, आप अपना जवाब दें बस। मैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना मुझे आपसे अपना जवाब दें बस। मैं आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। अच्छा फैसल मेरा नाम लेके क्यों बात करें? आपके ज़हन में जो जवाब है वो दे। फैसल साहब आप तो चुप करवाए ना, वो खामोश है, आप बोलेंगे आप अपनी बात मुकम्मल करें। मुझे ना बात करें बस, सिंपल बात। मैंने आपका नाम लेके किया नहीं खड़ी हुई। पाकिस्तान की अदलिया जो है बिल्कुल जो पाकिस्तान की अदलिया के इंतहा पसंदी के साथ नहीं खड़ी हुई। हमेशा पाकिस्तान में इंतहा पसंदों को जनूनियों को जो है सजाएं दी गई है। ये पूरी पाकिस्तान की तारीख जो बताएं ना, नाम बताएं किसको दी गई। इंडिया की अदलिया का पाकिस्तान की अदलिया का मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। बात करना ही फजूल। आप भारत में देख लें, लेकिन अब भारत को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत आइडियल जमहूरियत के तौर पे प्रोजेक्ट हमें बताता है। पड़ोसी है ना हमारे, हम जेलस होते थे कि दफा यार 52 में इनका आइन बन गया, हमारा क्यों इतनी देर से बना? हमारे माशाल्लाह आते हैं इनके। और अगर किसी का ख्याल था कि जी भारत में सेकुलरिज्म है, भारत के अंदर हर एक की आवाज़ सुनी जाती है, हमने देखा है ना था। भारत का अदब, भारत के शायर, भारत का कल्चर, भारत की जो जिसको सॉफ्ट इमेज के उनका आर्ट, उनके साइंटिस्ट, उनके डॉक्टर्स हमने देखे हैं और उन्होंने बड़ा अपना लोहा मनवाया है। और वहाँ पर बल्कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा इल्मी बहस चली है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में फिर से जुट गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। और हाँ दोस्तों प्लीज़ पाकिस्तान के बारे में दिल खोल कर कमेंट करते रहिए और जिहादियों को जवाब देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।